बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन हलावतुल ईमान या बाबो हलावतिल ईमान। है लाम वाव खोगवाली तवे मिठास तवे हुल्लु द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुल्लु मिठास खोगवाले वे खो जो सड़े च दाग सेहत खई न खोगवाले दे इस्तेमाल ही बस आदि सुन्नत वही दा अलबत्ता के तकलीफी वरता शुगर वगैरह दा न दा मतलब नहीं दा हर सुन्नत अमल होगा ना दा आदि सुन्नत न दी हर आदि सुन्नत माने खलक अमल न कई मौके और महल तो गुरी तागे मुताबिक बामल कई कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हुल्वा हुल्वा न मन खलक हलवा जो कला है अल्लाह सलाम से बोझ रास्ता सुधा हलवा चिक मजोड़ा वे तासु दा अरब पी जनी ने वक्त पे जंदा न उस पे जनी हुल हो मिठास तवी कजूरा पगई गना दागा बेखो खामखा दा हलवा जोड़वल दा सिज दागा न हुई कम जे शरीयत के रही मिठास हो बस कुदरती मिठास हलावतुल ईमान द ईमान मिठास द ईमान खोगवाल द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दे बाब द लिकल नस मकसद दे अगदारे च हलावत द ईमान द समरात न द ईमान मिठास चिकम दे दा ईमान यो समरा दा चाहता हासिल ही चाहता नहीं हासिल कि चाहता नहीं हासिला तो दे हैसियत बदागे मरीज पशांति यो शे खूब भी मिठास वाली खुद सड़े मरीज सी दखले खन दे खराब शी न पा खूब सिजम बदलेगी न कल भाई सड़े मुसलमान भी लेकिन द ईमान द मिठास ना अगर महरूम है तो दे ताल्लुक कैफियत सर दे पदी वजह हलावत द ईमान से कम बाब दिल देख दे तो मुहद्दिसीन वही दा इस्तिआरा तखयलिया यानी और तखयली इस्तिआरा दे पा अल्फाज की अदायगी नहीं शिके दे तो ये उसली तो हुए चिरा पे खालिस थी कि खालिस नहीं था तो यो खालिस थी और तो ऐसे दलील दे अतः दलील नहीं शिदर को ता खाने को लिश ख्वा पुई की बदे चदाशे मिलावट वाला दे खुदा खालिस थे यो जरगर नम कहते तपोसो कि जदा सरजर खालिस थी कि खालिस नहीं बताता वो इदा खालिस थी या खालिस नहीं कहता था अगर वजह तपोसे अदा निशी बोले तो दा से हलावत द ईमान चे गम दे पागे बांधे तासुक पोयल निश अगर जगत दा समरा हासिल है बाईस सुनत बयान वो नहीं कैफियत उसका ताल्लुक है दाराजी पर ससीज बांधे देरा पार सूफिया यो लफ्ज इस्तेमाल ही यो तो तजल्ली हुई यो तो तखल्ली हुई तजल्ली और तखल्ली बांधे आगसीज राजी कम जदा हलावत द ईमान अलामत थे तजल्ली से शेरे तजल्ली माने जान के जिलो खूबसूरती पैदा कवल खुदा पर फजाइल पैदा की तजल्ली दा मतलब नहीं कि अल्लाह चार तो तजल्ली होगी खपला नहीं मतलब तो सूफियाओं कम चे मुतकल्लिमीन सूफियादी द मुसलमानानो नगी तजल्ली पर फजाइल हासिल है और तखल्ली द रजाइल न कही यो शे गंदर है यो अकीदा गंदर यो अमल गंदर है बिदात ते फिस्क दे रजील दा अगागी प्रिय तखल्ली हुई और तखल्ली और तजल्ली दा दो इस्तिलाहात शो तजल्ली बसन गई इंसान व कमालात और फजाइल पैदा की अकीदा तौहीद बदान की पैदा की ईमान बरोड़ी और तखल्ली बलाई चदे रजाइल प्रीक दी मतलब
شرک پریدي، کفر پریدي، بدعت پریدي، بد عمله پریدي. د حدیث مفهوم بدغی چې تجلی او تخلی سره حلاوت د ایمان راځي. حدیث بدلیل د دی وی چې که حلاوت د ایمان چا کې نه وي بالفرض نو دا نه چا مؤمن نه دی، احساس نه زیاده. یو روغ رمټ بندره لیکن بیمار شه غریب نو که تا غله خواږه ورکې نه پاغه تراخه لګي او تراخه په خواږه لګي. نو په دې صفت باندې په دې وصف باندې ایسو کغه د انسانیت نه نشي وباسله. نو دارنګه که حلاوت د ایمان انسان ته نه حاصل نو د ایمان نه بهر نه ده. ثمرات د ایمان بعض خلکو ته حاصل هي بعض نشي حاصل. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث یو درې صفات دي من كن فيه پتا کې جدا صفات موجود وي وجد حلاوة الإيمان هغه د ایمان حلاوت مومي محسوسي وخت د ایمان مټاس با محسوسي. کم کم اوصاف دي لمنه دار چې ان يكون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. لمبه دا خبره چې الله او دا رسول هغه ته محبوب وي مما سواهما د هغه نه چې دین علاوه دي. یعنی الله سره مینه کول دا د اسلام او د ایمان یو شاخ شو. تاویل دي مخکې چې د ایمان سره د پاسه او یا سانګري شاخونه دي نو پای کې یو دا شو چې الله او دا رسول سره با د مخلوق نه سیوا ته محبت کوي. تر ایمان تقاضا ده چې کله محبت پیدا شي نو بیا بعد دی د رضا لته ترجیح ورکړي. دا کم ده چې ترجیح نه ورکړي خلک د بل چا رضا لته ترجیح ورکړي نه یا هغه ایمان نه پیژني او یا دا دی چې هغه د ایمان د ثمراتو نه خبر نه دي د تقاضې نه خبر نه دي چې ایمان زمانه څه تقاضا کوي. دا یو صفت انسان بدن کې دا پیدا کوي دا تجلی شوا کوم چې تا تما وختي ویل ته صوفیا او جبه کې دا تجلی شوا فضائل سره ځان ډولی کولی په دې عمل باندې. وان يحب المرء لا يحبه الا لله او دا چې دې مینو کې د یو سړي سره لا يحبه الا لله چې هغه سره مینه نه ده مگر د الله د وجه. ما مخکې ویلي تاسو دې کې رنگ نه دی شامل. دا قسمه احادیث زمونږه مجازي عشق والا استعمالي په دغه شیزونو کې چې زما سره د الله لپاره مینه ده په دې اجر ملاويږي. دې لپاره موږ ته استادان یو کیسه کوله چې یو پیر صاحب دغه مریدو دغه مرید یو لوري وا او د پیر صاحب پاره نظر چې کله به زما د خلوت کیږي کله به زما په لاس راځي. ا مرید ډېر خيار او پوه شو چې دا اوس مصیبت ته پیر صاحب ده که دا ورته خبر راغی نو ما کافر دي خبره نه واخله. هر طبقه کې نیکان او بدان موجود دي. دا مطلب نه چې پیرانو کې خلک نشته خلک شته پکې اولیاء اعظام پکې شته لوی خلک پکې شته. څنګه چې مسلمانانو عام مسلمانانو کې خوابت موجود دي پیرانو کې هم خوابت موجود دي علماء کې موجود دي خانانو کې موجود دي هر چا کې موجود دي. ناغه د پیر خپل پیر اصلاح کوله اصلاح په څه طریقه وکړه هغه خپل لور لیدو دستونو دستاور دوايي ورکړه
او ته چې بار ته کینې نو بل ځای ونه کینې، یو لوښي کې به دا خپل فضله ور اچوي، جمع کوي به دا ځای به دغلته کې به ځان فارغ د سړي یو دسو شي، دوه شي، درېو شي، لرو پېنځو شي، نو ښکاره شه چې د هغه حسن برباد شوي. پیر صاحب راغی بیا په هغې شوق باندې چې زه به د خپل مرید لور ووینم. نو مرید هم دا کوشش کو چې دی وویني. هغه چې ولیده ډېر طبیعت یې خفه چې دا څه مصیبت دی، دا څه شی دی. بس هغه موقع هم ورته لړ کور ته کوم لوښي کې چې هغې ګند کړه نو هغه د هغې مخې ته یې کېښود. ورته یې پیر صاحب ته په دې څیز مین وی، ستا محبت بني آدم سره نه و، وردا هغه بني آدم دی کوم چې پرون او بل روز خو د دې ګند وتو د وجې د هغې مخ جوړ شوی دی. که دا ګند وی په دې کې نو دې مخ به نه و جوړ. ستا محبت چې کوم دی هغه اصل کې ګند سره دی. هسې ته الحب فی الله والبغض فی الله خیر مونږ دا صوفیاو بعضې صوفیاو دا ګپ لګولی دی چې مجازي عشق کې سړی مبتلا شي نو هغه عشق حقیقي ته ورسېږي. دا دروغ وایي، دا ګپ لګوي. دلته د حب نه دغه مطلب نه دی. یو سړی دی هغه د الله د دین خدمت کوي، هغه د قرآن خدمت کوي، هغه د حدیث خدمت کوي، او ستا هغه سره مینه ده نو ښکاره د څه شي د وجې ده؟ د دغه دین د خدمت د وجې ده. او دغه سړي بل یو ورور دی او د هغه نه ډېر دی په مرتبه کې، ستا سره هېڅ تعلق نشته. خو دا د ایمان علامت دی. شریعت دغه ویل غواړي یعنې زمونږ که یو فرد سره محبت دی نو په دې وجه باندې محبت دی چې هغه د الله د دین خدمت څومره کوي، د الله په دین عمل څومره کوي، او څومره هغه پیروکار دی د الله د دین. او که زمونږ د یو سړي سره نالګي ده نو هغه هم په دې بنیاد باندې ده چې دا سړی د الله د دین نه چونکې بې خبره دی، دی بد عمله دی. په دې وجه د سره زمونږ تعلق به هغه شانتې نه وي کوم چې پکار. دا قسم احادیث دا د عاشقان نه استعمالوي غلط اصطلاح کې چې ښکلی هلک وګوري تر کې مې چې د هغه ګیره برېت نه وي نو هغه سره محبت وي، او چې د هغه ګیره برېت راشي نو بیا پاتې شي، بیا ځان له بل ګوري، بیا زما الله دپاره مینه ده. الله دپاره مینه نه ده. دا اصل کې هغه قاذوراتو سره هغې غلو سره مینه ده کومه چې د انسان په خېټه ګري. حسن هغې پیدا کړی د انسان کې. زمونږ رسول دې دپاره نه و راغلی چې هغې خلقو ته عشقونه ښیي. دا ګپ لګوي. وان یحب المرء لا یحبه الا لله. او دا چې مینه دې کوي یو انسان سره، مینه د څه شي د وجې ده؟ د الله د رضا د وجې. هغه چونکې د دین څه کار کوي، د دین خدمت کوي، دین پیروکار دی. نو دا د ایمان ثمره څنګه ده؟ هغه داسې ده چې کله زما د الله سره مینه پیدا شي نو د الله چې کوم سړی پسندیده وي، الله پې رضا وي، نو زما هم هغه سره مینه وي. چې د الله په رضا باندې رضا وي. دا دوی دا د فضایلو ښودل، دا تجلی شو. انسان بځان کې خوبصورتی پیدا کوي د فضایلو د کمالاتو پر راوستو باندې. ظاهري مخ پاک ساتل پکار دی، بېشک وینځل هم پکار دی. خدا زمونږ خلک چې کوم کریم پاوډر کوي دې ضرورت نشته دی. ښځو ته ضرورت پېښېږي، نارینهو ته ضرورت نه دی. نارینهو له صرف داسې کریم یا داسې سیز استعمالول پکار دي چې د موسم مقابله وکړي. لکه دې روزو کې موټر سایکل باندې سړی ځي بالفرض سهار وختي پاسي یا خوبو باندې اودس کوي نو ښکاره کله به مخ چوي، کله به شونډې چوي، کله به لاس چوي. نو دی د هغې مقابله وکړي بېشک. خو دا د خوبصورتۍ لپاره چې کوم څیزونه خلک استعمالوي دا د نارینهو کار نه دی، دا د زنانو کار. نارینه ځان کې فضایل پیدا کړي، کمالات ته پیدا کړي. کمال پیدا کولو باندې سړي بنیاد وځي. په 2 روپۍ یا په 3 روپۍ نه حاصلېږي، هغه ډېر محنت غواړي، لس کاله شل کاله محنت غواړي هغه فضایل. یعنې یو سړی نن د الله د دین خدمت کړي نو ستا به خیال د دین دا خدمت د بېګا کورس زده کړی دی، که دې دپاره د 10 کاله او 10 کاله محنت کړی چېرته څه تعلیمګیري کړی وو. یو سړی د هغه لاس ډېر چلیږي د الله دین دپاره خرچه کوي،
نو ستا به خیال دا پیسې دلته اسمان نه راوورېده که دا د ګټلې دي دا د ګټلې دي د په دې محنت کړی دی لیکن د هغې باوجود دا د الله په لار کې لګوي فضایل او کمالات باندې وخت لګي دا وخت طلب څیز دی او دا محنت طلب څیز دی زمونږ خلک دغې کې نه دی صرف په دې کې چې پلار نیکه وله ګټه کړې ده د هغه نوم خرڅوي زه د فلانکي سید زوی یم زه د فلانکي عالم زوی یم زه د فلانکي ډاکټر زوی یم ته په خپله ځئ اقبال جدا سو گو کلا کلا پہ غور ہو گئی نا تے تو وہ آبا تمہارے مگر تم ہی کیا شکو کہہ وہی کہاں چې مونږ پلان کې دی فتح کړو داسې اسونه زغلولو داسې نظریې فتح کړي دي داسې هم کړي داسې هم کړي بیا جواب شکو کې دا وایي چې اوس تاسو مشران وایي کړو تاسو په خپله څه کوئ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا خپم په خپا چولې سبا په انتظار کې د پلار نوم د هغې وظیفه کوئ د پلار او د نیکه نوم بېشک خلک اخلي لیکن اولاد کې خپله ګټس پکار دي شوروا پکې پکار ده چې د څومره محنت وکړو څومره تکلیف د برداشت کړي د دین دپاره نو الله یې بېکار سمي مقصد دا دی چې فضایل او کمالات دا محنت غواړي دا موروثي نه ملاویږي چاته دارنګه د رضایل نه ځان بچ کول دا بنیادی خبره ده هغې ته مونږ تخلی ویښ تخلی او تجلی دغه څیز دی یو د علماء هند کې د صوفیاو قول دی مولانا تانوی رحمه الله وویل چې تخلی میں ہے تجلی ہے خلوت میں جلوت ہے دغه اصطلاح جدا مطلب دی سړی دروازې لس منټه یا شل منټه مراقبې دپاره ورکړي مراقبه باندې د خپل تیر شوي عمل نگرانی کول سار نه تر دې وخته پورې موږ څومره عمل کړو سړی د 11 منټه جماعت کې یو ګوټ کې کېني کور کې بیٹک کې دی یوازې شي تنهایی کې سوچ دی وګي چې د سار نه تر اوسه پورې ما څه کړي دي په کې د الله د رضا څومره کارونه وکړو د پلار مور ما څومره خدمت وکړو د ګاونډي مې څومره خدمت وکړو په دین باندې ما څومره عمل وکړو څومره کارونه داسې چې ما پای کې د الله او د رسول خفګان ماته ملو شو دا مراقبه ده دې کې څه اسکار نه چې سړی لا د یو ځای شروع کړي الله بل ځای کې غرب وباسه فلانې چلو کټینګ یو څه دا غلط څیزونه دې ته خلوت وایي انسان چې په 24 غنټې کې 10 منټه دغه شان د خلوت یو ټایم ساتي او د الله حاضر ناظر وګڼي نو دې کې جلوت ده ښکلا ده پکې څه مطلب دا اعمال کې صفائی راشي موږ چې بیعت کېدو نو موږ ته لومبی سبق دا خولو چې ماوستن کله تاسو عملی نو تاسو خپل نیک او بد اعمال شمیرئ په ښي لاس نیک عمل نو شمیرئ چې نن ما ټوله ورځ کې نیکۍ څومره کړي دي او بیا په ګس لاس باندې بدۍ وشمیرئ چې د ورځې نن ما ګناهونه څومره کړي دي نو تا ته به از خود ستا رزلټ ملو شي چې آیا زما اعمال د دې مستحق دي چې زه جنت ته لاړ شم آیا زما اعمال د دې مستحق دي چې جهنم نه بچ شم چې ته یو شپه دا وکړې تا ته به پته ولګېږي چې ستا د نیکو ګراف به کمي او د بدو ګراف به ډېر زیاتي نو ته به سبا بیا خیال ساتې سبا شپې له بیا وکړې دا به نسبتا کمي خو دا بیدار سړی غواړي دا د ودو خلکو کار نه دی زمونږ قوم خو من حیث القوم ودرېخ ته سړي ته اواز وکړه دا به خبرې بیا ورته استاد بس ما ته وایي یا ټول قوم ودرېخ په یو اواز سره څوک نه درکوي داسې ودو قوم د هغې دنیا هم بربادي یا آخرت هم بربادي سبا له استاد نیکو ګراف ډېري د بدو ګراف به کم شوي داسې وخت به راشي چې دا دواړه به یو برابر شي او بیا به داسې وخت هم راشي چې نیکو ګراف به ډېري او د بدو ګراف به راغورځېږي بلکې داسې وخت به هم راشي چې ستا نیکۍ به وي او بدۍ به نه
خدا د انسان بیداری غواړي. د الله د فضل نرستو چې انسان بیداری دیتا بیا معامله سموي. نو دا خلوت کې د جلوت دا مطلب دی. خلوت کې جلوت دی. دا اصل کې د عربي صوفیانو قول دی چې تجلی بالفضائل او تخلی عن الرذائل دا ضروری ده. حدیث کې تاو قتل سبای صفات درته خودل چې الله او رسول محبوب وی ما سواهما. ما سواهما څه مطلب؟ کائنات کې وا الله او رسول سره ستامینا ډېرې په مقابله نور خلق. او دویم دا چې انسان یو انسان سره محبت په دې وجه کوي چاہے کې دا الله د دین څه صفت ده څه خدمت ده دا غي د وجه خو خیر. تخلی عن الرذائل داغی بنیاد سره و ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار. دا تخلی عن الرذائل دی. کم کفر، کم شرک، کم بدعت، کم کبائر د پریخي دي نو دیبا ارادتن هغه نه دی. او څنګه چې یو سړی ور تتلل بد غني نو دارنګ به دې سونو تتلل بد غني. و ان یکره او دا چې بد غني ان يعود فی الکفر چې د کفر ته واپس لړ شي. کا کفر د عقیدې وي کا کفر د عمل وي. د عقیدې کفر څه شی شرک، د عمل کفر څه شی ریا، کبائر د عملی کفر ده. وان يعود فی الکفر ان يعود فی الکفر چې دی واپس لړ شي کفر ته کما یکره ان یقذف فی النار. لکه څنګه چې دی بد غني چې دی وغورځول شي ورته. یعنی څنګه چې ورته ورځېدل دی بد غني ځان لپاره نو دارنګې به دی ځان د کفر نه او د کفري عقیدې او کفري کارونو نه ځان ساتي. اوس ووایا چې تجلی په فضائل او کمالات باندې او تخلی د رذائل نه آسان کار دی ګران کار دی؟ هغه مشکل کار دی. او بیا داسې معاشره کومه چې زموږ معاشره په دې کې ته مخې دي سره ابو زه ناست یو سړی نټ کولو که بھائی یو ګنده تصویر راغی نه سړی کنځلو کړه سترګې یې پټې کړې. ما دې سترګې څه لپټې ما دې چېرې مونږ روح ګناه کوم شو ګناه کوي تاسو لري فرقان نه دی ولې دا الله د بندگانو صفت څه شي دی؟ اذا مروا باللغو مروا کراما. جان بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. دا مطلب نہیں یہ تو جنگلا جدا جوڑا گال لگے اللہ اللہ کو سیم دھیان سوچو دا اور حباریت ہے. دا خلق و مینس کے اسے گا تو گناہگار و مینس کے اسے گا اور داغیر اصلاح کوشش کوا تو گویا جائے وسه گئی زمون خلقو دا فرار خلار اختیار کړل ته تیخت لارې جوړ کړه. پیران ما ته ډېر معلوم دی چې بار وځي په سر باندې دې باندې څه شی چولي لکه دا ولې دای چې په ګناهګار مخ سترګې ونه لګي لکه ظالمه. رسول الله او کفار ته دعوت ورکړه ناس په وغیر روټه به خروله مشرکین سره يهود سره او نصارا سره دا کو تکان دغه زیات متقین دي. د هر یو چیز معیار د رسول الله عمل دی د بل چا عمل نه دی. سر کسړې دی لپاره پټ کی سر باندې سړې سره واچي داغه توجه یو طرف ته مبذول شي دا فائدہ شته وي. خو نور دایره مقصد نه چې ما سر په دی وجه پټ کړل دی یا سترګې په دی وجه پټې کړې دي چې زما په ګناهګار نظرونه لګي او سو نه وینم خزو نه وینم. تاسو ته نور نه دی ویل سورۃ النور کې قرآن هدایت ورکړي چې ستا یو تصادمي نظر په یو زنانه وغورځېد بس ټیک دوباره مه ګوره خپل دامن بچ ساته پاکه ساته. زما د خبرې مقصد دا دی چې کمال حاصلول دا ډېر مشکل کار دی. دا کمال نه دی چې سترګې پټې کړم. دا کمال نه دی چې زه د یو ځای نه خپل کور په دې وجه لرې کړم چې داخله دلته جوارګر دی. دا کمال نه دی. کمال دا ځان ته کې اوسېږم او هغه جوارګر زه سمږم. کمال نه دی د مشرکینو میانځ کې اوسېږم او هغه مشرکان نه مؤمنان جوړ کړم.
کمال بدای چې د مبتدیین میاس کې اوسېګم او هغه مبتدیین هغه اتباع سنت کوونکی شي. او چې کله سړی دا کار شروع کی تو د حلاوت د ایمان پیژني، د ایمان مٹھاس په دې راځي. آسان کار دی ګران کار دی، نه مشکل کار دی، ګران کار دی او محنت غواړي. باب علامت الایمان حب الانصار. علامت د ایمان څه شی دی؟ حب د انصار دی. انصار د ناصر جمع ده، لکه څنګه چې اصحاب د صاحب جمع ده، یا د نصیر جمع ده لکه اشراف د شریف جمع ده. اشراف د شریف جمع ده، نو دارنګې انصار د نصیر جمع ده. یعنی گنجائشونه دواړه شته پکې لغوي لحاظ سره. محدثین ځکه دا دواړه لیکي. الف لام پر راغله، لام په دې کې د عهد ده. انصار نه مراد څوک دي؟ انصار رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا الله د رسول هغه امدادیان چې کله ټوله دنیا دا غنا ځان جدا کو، هغه سره دشمنی شروع کړه، نو اغي رسول الله صلی الله علیه وسلم او مهاجرین ولا او ونصروا دا ستوګ نه ځای ورکو او دا غي د دین امداد وکړو. نو الله چې کوم دی د دغه انصار مینا په مسلمانانو لازم کړی ده. د دې انصار نه مراد قبیلی دي د اوس او د خزرج. اسلام چلانو راغله دي دواړو ته به بنو قیله ویخ، قاف یې لام هیلا، بنو قیله. داغه مور ته وایي چې هغه مختلف قبیله یو ځای جمع کی ځان ده. دیله د انصار نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړل، سماهم رسول الله صلی الله علیه وسلم الانصار. دا بختور قوم نه. هغه رسول چې ټوله دنیا د هغه دشمن و، نو مهاجرین او انصار او کمال لاره چې هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین سینې پورې لګولې، په کې نفاق نو. روافض سره زمونږ بنیادی اختلاف دې خبره کړي. دا مو چې زمونږ د هغې منځ کې اختلاف دي، دا دروغ وایي خلک په میډیا لګیا دی چې سني او شیعه او شي، دروغ مو وایي خلکو ته. د دې منځ کې بونه بعید دی دومره ده چې مونږ چې دا نه وایو چې ته یو شیعه په دې وجه قتل کړه، شیعه ولري، هغه ځان له بحث دی. خدا دواړه یو څیز نه ده. شیعه صحابه کرامو ته کافر منافقین وایي او مونږ هغه د خپل ایمان بنیاد ګڼو. دې د فرق نه وای، نه د څه وای، دغه فرق دی او کافي فرق دی په دې کې. ځان دینه خبر ساتل پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته دانم په دغه وجه خره او د دې د امینه د ایمان حصہ ده. ځکه چې ایمان هغه ورکوټه تیر چې کوم مکه معظمه کې پیدا شوی نو کفار هغه لویدو ته نه پرې خوت، هغه مدینه منوره کې لوی شوی دی او د هغې ثمرات چې کوم دي د صحابه کرامو زمانه کې حاصلېدل شروع شوي دي. نن که موږ مسلمانان یو نو د هغې بنیادي وجه هغه صحابه دي چا چې دین د التنا مکې معظمې مدینې منورې نه را رسولی دی. که مونږ سوچ وکړو نو مونږ به شاید چې ډېر کمزوري ثابت شو چې په دې دور کې مونږ سره هر څه موجود دي. سورلی شته دی، جهاز شته دی، ریل ګاډي شته دی، موټر سایکل شته دی، سکوټر شته دی، دارنګې نیټ هر څه شته مونږ سره. لیکن مونږ د الله دین څخه خدمت کوو نه ده سره، که څوک یې مونږ هغه پورې مخاندو. صحابه په هغې ورځو کې په هغې حالاتو کې چې پل به اکثر نو په دریاب باندې
سړی حیران شي دا غي څنګه پار کړی دي. او په یو هزیل ټپ ټیپس باندې یا په یو ټپ ټیپ خر باندې یا په ټپ ټیپوخ باندې هغه دنیا د یو ګټ نه بل ګټ ته رسېدلی دي چې دا غي په زړه کې تړپ نه وي، ایمان او ایمانی غیرت نه وي، نو ستا په خیال منافق دا کار نه کولی شي. دا ګپې لګي دي خلکو نه دین کتل دی او نه حالات کتلی دي. څه کار دی یو سړي چې دو مکې معظمې مدینې منورې نه راځي او بنو ته رارسي یا پېښور ته رارسي او خلک ورته اصحاب بابا وایي. دا یو خو نه یو ګڼ کسان دي. سې کار چې چین ته ځي سنکیانګ صوبه چې کوم ده د چاینا، دا صحابه کرامو زمانه کې مسلمان شوي. غزنی ته صحابه کرام را رسېدلي دي په کومو مشکلو حالاتو کې. که زمونږ هغې سره محبت دی نو داسې عقیدتن نه دی چې زمونږ ورسره عقیدت دی دي. دا زمونږ د ایمان حصه ده. عقیدت جدا چیز دی او ایمان جدا چیز دی. دا د ایمان حصه ده. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت انسا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم آیت الایمان حب الانصار. د ایمان علامت څه شی دی؟ انصار سره محبت کول. انصار سره محبت کول دا د ایمان علامت. وآیت النفاق بغض الانصار. او د منافقت علامت سره انصار سره دشمنی کول. خو کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد صحابه کرام خاص کړی دي دې لپاره چې د هغې اهمیت واضح شي. صحیح مسلم کې حدیث راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا علی رضی الله عنه ته فرمایل چې لا یحبک الا مؤمن. تا سره مینه نه کوي مگر مؤمن وي. ولا یبغضک الا منافق. او تا سره به دشمنی نه کوي مگر منافق. یعنی بعض کسان دا الله رسول خاص کړی دي. او دې کې دې بحث ته ضرورت نشته دی چې الله د علم وکړو. ځکه مونږ یو بحث کوو هغه دا دی چې مونږ حدیث وحی ګڼو. حدیث مونږ وحی ګڼو. زمونږ د ایمان حصه ده چې حدیث هغه شانته وحی ده څنګه چې قرآن مجید وحی ده. دې باقاعده وحی کیږي. او دې وجه نه چونکه دې الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلی متن د الله وی، الفاظ د الله نه وی، مضمون د الله طرف وی، په دې وجه ته وحی خفي وی. زمونږه په عقیده باندې څه اعتراض نه راځي. الله خپل رسول ته ویل دي چې وایا. سیدنا علی ته فرمایا چې لا یبغضک الا منافق. او دا ضروری و تاسو ته یا پته یا بنئ. زمونږ دې دور کې هم او تیرو زمانو کې هم د شیعیت په مقابله کې یو څیز د ناسبیت وایي. نسب سواد سره لیکلی شي ناسبیت. دا پاکستان کې پیدا شوی دی. ډېرو خلکو کې دی. په دې کتابو کې لیکي باقاعده. دا اهل رفض تردید کوي، دا هغې رد کوي. نو د هغې په رد کې د سیدنا عثمان په حمایت کې دومره مخکې لړ شي چې سیدنا علی رضی الله عنه باندې تردید شروع کړي. دا کوي خلک اوس. دا ناسبیت ډېر زیات دی. خلک کتابوں میں لیکي یزید لا فضیلت ورکئی په سیدنا حسن او سیدنا حسین باندې. اب باقاعده کتابوں میں لیکلي دي چې سیدنا یزید رحمت الله تعالی علیه تاکي عقل شته وي یو د رحمت الله علیه او بل رضی الله عنه وي ته څنګه هغه افضل کړي. دا فتنی دا پیدا کی د موږ د ملک ایجنسی. بیا یوې غاړه نه کتاب چاپ کېږي بلې غاړه نه کتاب چاپ کېږي. خلک یو بلکې ګوتم ګوتا شي حکومت بل څوک کوي. دې څه دغه مقصد دی. زموږ علما په اوسګاري دا څه زره بحث راوړي. بېشک حدیث کې داشته ده
انکار دی نشته. صحیح بخاری حدیث ده چې کم خلق قسطنطنیه فتح کړي، کم فوج اسلامي، نو الله هغه سره وعده کړی دا چې دا ټول جنتیان دي. او دا غي لخر مشر یزید. ٹھیک ده، صحیح ده. مونږه خامخا د اخوانو جو کوم چې بعض علماء دیوبند دي لري چې یزید ته مستثنا کوي. ولې دې مستثنا کوي؟ څه دلیل دی؟ یو جزوی فضیلت چاته حاصل شي دا مطلب دی چې کلی فضیلت حاصل شو. جزوی فضیلت حاصل دی شي یو کستا، کلی فضیلت نه دی حاصل شوی. یزید ته دغه حیثیت حاصل دی، بشک جنتی دی، مسلمان دی. لیکن دا مطلب نه چې یزید دې د سیدنا حسین نه افضلی. ولې سیدنا حسین صحابي دی، یزید صحابي نه دی. هغه وجه مو کوم چې شیګان وي، یزید صحابي نه دی. دې باره کې د سید حافظ ابن تیمیہ قول ډېر بهتر دی. هغه دا وایي چې یزید بادشاہ کان ملکم من الملوک. اب بادشاہوں کی خوبے اور خامد والا موجود ہے. زمونږ د سعودي حکومت ته خوبے بغیشته که نشته؟ د قرآن څومره خدمت کوي، خو خامه به نه وي که نه؟ خامه هم ډېر شي دي. نن دا ټول امت مسلمه چې د امریکې نه یېرېږي، خو د هغې پوج یېرېږي، هغې د ځان روباسي رسم دی. دغه وجه ده. الحدیث دا نه وایي دی د فنډنګ کېږي که نه. د امریکې د حمایت نه نن سعودي عرب روزي، نو ته بیا ګوه چې مسلمانان دي سره چل کوي. خو هغې مجبور دي. مجبوري تا ته وښیم، تا ته به نه وي معلومه. کله چې شاه فیصل پلار د هغې نیکه او محمد بن عبدالوهاب نجدي دا حکومت د انګریز نه اخیسته، نو یو لاسلیک یې کړی دی. هغه دا تاسو به خپل فوج نه ساتئ، مونږ به تاسو له دا سوزونه درکوو. د هغې دستخط کړی. د هغې وجې نه هغې مجبور دي. د هغې خپل فوج نشته. د هغې ټولې پیسې هغه د امریکې په بینکونو کې پرتې دي. خلکو ته یې وجه نه ده معلومه. او تا ته که صلح حدیبیې یاد وي، په هغې کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو که نه؟ دا یې خیال یې ساته که نه ساته؟ دا کمزوری راشي. اوس د هغې خلاف چې کوم دی پکارداري چې دی ښکاره خپله معاهده ماته کړي چې بس موږ نور نه یو تیار. خبر به سمه شي. دی معاهدې ماتولو ته تیار نه دي ښکاره، او هغې چې کوم دی خپله منماني پرېږدي. بادشاہانو کی خوبے اور خامے دواړه موجود دي. هغې وایي یزید یو بادشاه و، په هغې کې خوبې هم موجود دي، خامې پکې هم موجود دي. موږ د یزید په سر نه ودرېږو، البته موږ یو خبره کوو، هغه دا کوو چې موږ یو سړی دې ته نه پرېږدو چې هغه د یزید په اوږه باندې خپه کېږدي او معاویه د خپې نه راخکېږي. دا بنیادي خبره. سیدنا معاویه د هغه پلار دی رضی الله تعالی عنه، او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دی، د ام حبیبه پلار دی. نو خلک د یزید بدی دې لپاره نه بیانوي چې یزید ګنې خراب و. یزید بدی دې لپاره بیانوي چې د معاویه رضی الله عنه جامو ته تات کې وګي. په دې وجه باندې مونږ څوک دې ته نه پرېږدو. دې ته خپل اصل بحث علم نشي. زموږ اصل بحث څه دی؟ ډېر علماء دیوبند یې د یزید په فسق باندې کتابونه لیکي، اته ملعون وایي. دا چې کوم دی دا ناصبیت دی. الله ته دا هر ظلم دی، هغه ته دا علم و چې دې خلقو کې وروسته ناصبیان پیدا کېږي. ناصبیان وي هغه چې د هغې علی رضی الله عنه سره دشمني. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا علی ته فرمایل چې لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. موږ چې کوم تعویل کوو یا زمونږ کوم د حدیث په باره کې کوم تصور دی، خیال دی، عقیده ده، حدیث مونږ وحی ګڼو. په دې وجه پای کې حدیث زونه ضرورت نشته دی کوم چې محدثین کوي. دلته لنډه خبره وکړئ چې مونږ حدیث وحی ګڼو او الله ته دا هر څه علم شته، او دا علم و چې ناصبیان به پیدا کېږي، نواسب.
یوازې مودودي صاحب نه دی، محمود احمد عباسي کراچۍ کې یو سړی دی، هغه سیرت معاویه او یزید باندې کتاب لیکل، بیا د هغه نه په شمېره خلک وروسته پیدا شوی دی، په درځنو کتابونه ما لوستي دي په دې باب کې، خو یې کې دلیل څه شی نشته، دلیل بحث دغه دی ما چې تا ته کوم. نو بارکه داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم بای صحابه کرامو ته دا خبرې کړې دي. دلته یو سوال راځي، سوال دا دی چې کله خلک یو بل سره جنگ کوي، دا په دوستۍ کوي په دشمنۍ کې کوي؟ یو بل سره چې جنگ کوي په یو څیز باندې خدا لګي راغلی بغض راغلی. نو دې صحابه کورنۍ کې جنگونه چې کوم کړی دي دا په کومه زمره کې چوي تاسو؟ دا یو سوال دی چې کله سړي حدیث نه ویلي نو په دې هغه بیان نه پوهېږي. دې ته مسله د مشاجرات صحابه وایي. مشاجره د شین جیم رې نه وته دی، شاجر ونه دا وایي. مشاجرات معنی د صحابه او د منځ اختلافات، کوم چې د ونې د څانګو په شان یو په بل کې نه وتی بل کې نه وتی. د شجر شاخ سره تشبیه ولې ورغی چې تلک سوچ وګي چې ته مشاجرات ولې جنگ یې ورته نه وي، لړای یې ورته نه وي، مشاجرات صاحب نه مولوي خیر دا غي وجه دا عام جنگ نه دی او دا غي بنیاد بغض نه دی. دا ځان پوهه کې بده من دا جوابونه محدثین خیر. دا امام قرطبی دی، دا مفسر قرطبی استاد دی، شاگرد دی، لګا شاگرد دی. صحیح مسلم د امام مسلم چې کوم صحیح دی نو د تلخیص لیکلی دا اته جلد کې تلخیص المفهم دا غینم دی. المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، او بیا دا غي تشریح هم کړی دا ته صحیح مسلم کو شروع ہو گئی دا ډېره ښه شرح ده اته جلد ده. خدا چې د ټولو احادیثونو ده د منتخب احادیثو ده دنا قاضی ایاز مخکې ده صرف محدثینو کې د مسلم په شارحینو کې امام نووي دنه رستو ده. کله کله او دا ځای کې بتاته کتاب ملو شي دا ما مردان کې راستدا کتاب راځي ملو شي دا سړی دینه جواب کړي سوال نه 265 صفحه کې دا لیول نه انهم رضی الله عن جميعهم قد وقعت بينهم مخالفات عظيمه وحروب حائله. تاسو به معلومه چې صحابه کرام په منځ کې ډېر مخالفتونه او ډېر جنگونه شوي دي. ومع ذلك فلم يكفر بعضهم بعضا. د دې ټولو باوجود صحابه کرام یو بل ته کافر نه دي ویلي ولا حكم عليه بالنفاق او نه یو بل ته چا منافق ویلي. حدیث خدا دا وایي کنه چې آیت د منافق څه شی دی؟ انصار سره دشمنی یا سیدنا علی سره چې دشمنی یا وسی منافق وي. نه آیت عائشه ته او معاویه ته منافق ویل شي دی وی چې هغه یو ول ته منافق خو نه دی ویلي بلکې ما منبر باندې کته ته یاد شي ته توبری او عبارت ویلو او بار بار ما ویلې زما کتابونو کې مالی ګل چې جنگ صفین پر ورته سیدنا علی نے چاته پوسو کو چې دا موږ د مسلمانانو نه کم کسان نیولې دي او دا موږ قیدیان کو او د دې خزه دا و زمونږ وینځي هغه ته سپاګلې دا زمونږ ګرونه دي په یو سیز باندې زمونږ اختلاف راغله دی او اختلاف دې تر رسول دی دا پرې دا استادونه دي او بیا فرمایل چې قتلانا وقتلاهم فی الجنه زمونږ مقتولین او دې مقتولین جنتیان دي. په تاریخ کې دا خبره خلک نه ویني صرف دا ویني چې معاویه باندې تنقید وکړي سم خبره دراوله کنه سم خبره
مقصد دا چې صحابه کرام مشاجرات اغي داسې نه ګڼل څنګه چې زموږ خلک ګڼي. دغه وجه چې یو بل تاغي کافر یا منافق نه دی ویلي، لما جرى بينهم من ذلك وانما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الاحکام. صحابه کرامو دغه وخت کې حال د مجتهدینو دی کوم چې په احکامو کې اجتهاد کوي. فاما يكون كلهم مصيبا فيما ظهر له او المصيب واحد والمخطئ معذور. یا بعضوالو رائے ټیک وي الله بدوال له دوت باجر ورکی، یا و دیو فریق خبره ټیک وي او بلاغ غلط وي اجتهادي غلطي وي، چې کم مصیب نه الله بغلط واجر ورکی او چې کم مخطئ ده الله بغلط واجر ورکی. دا دواړه پدې کې معذور هم دي. فمن وقاله بغض في واحد منهم لشيء من ذلك هو عاص يجب عليه التوبه من ذلك. کله یو کس داسې وي چې هغه په صحابه کرامو کې یو سره پدې وجه بغض راغلی دی، مثلا سیدنا علی سره دشمنی پدې راغلی دا چې دی ولې د عثمان د ویني بدل نه اخلي او ولې د سیدہ عائشہ مخالفت کوي، نو دا سړی منافق دی، د خپل عقیدې اصلاح وکړي. او که بل فرض د سیدہ عائشہ او د معاویه سره بغض راغلی دی چې دی ولې د عثمان د ویني د پاره دا مسله دی، نو دا بغض دی، دا منافقت علامت ده. حکم خلق چې عقیده لګي چې یو طرف ته معاویه او فلانه عائشہ او بل طرف ته فلانه او زبیر، د دې چې کوم دی دا عمل دا قطعا د شریعت د اصولو مطابق نه بلکې خلاف ہو، دا بغض علامت ده. دا خلق د خپل ایمان فکر وکړي، موږ نه د پوز نه کوي. ته حدیث په باب کې محدثین نو ته پوسی دا دم لیکي دي 265 صفحه کې، او هم دا عبارت حافظ ابن حجر دلته لیکل لري 63 صفحه کې فتح الباری کې جلد اول دی لیکي چې قال صاحب المفهم، ته دیانتداری وایي صاحب د مفهم ویلي دا ما چې کوم کتاب تاسو بیا دا عبارت نقل کړی چې عام الحروب الواقع بینهم فین مقام بعض بغض لبعض فذاك من غیر حاصل جهه. بار کیف مینا انصار سرا دا علامت د ایمان او دشمنی انصار سرا دا علامت د منافقت. باب حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عائذ الله. باب دا باب دے مخکنه چپٹر سره متعلق دی، دا فصل په معنا باندې دی. مطلب دا دی چې د دې مضمون او د هغې مضمون تقریبا یو شان دي، ځکه میاس کې باب ووی او ځان له عنوان پدې نه کړي پکې بل چې مسله پکې وماغه بیانې کی. عائذ الله راوی دی، عائذ الله اسم عالم دے، معنی بے صحیح ذو عیاذت باللہ، اللہ سره پناہی اغستن کے. عائذ اللہ منے ذو عیاذت باللہ. ابو ادریس داسل کرے اسم عالم شدہ ادپلار دے عبداللہ بن عمر خولانی صحابی دے، او دا سره عائذ الله بن عبد الله، دا عبد الله چې کوم ذکر کومګه یې دا عائذ الله پلار دا تابعی کبیر، تابعی کبیر. تاسو که چرته کې د تراجمو کتابونه ګورئ پرې دی کنه څه کوي، تو صحابه کرام سیرت ګورئ، دا سره عبد الله بن عبادہ بن الصامت تیرے پم صحابوں کی ملی گلی داولی لکی پدې وجه لیکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل دي، روایت یې خوشته ده چې کله د جنگ حنین په کال پیدا ده، نو ده بنیادی لحاظ سره صغار صحابه کې راځي، لیکن د روایت لحاظ سره د کبار تابعین وغیرہ.
عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وکان شهد بدرن. دا عبادہ بن صامت حالت تا تخی دے بدر کې حاضر ہو. بدر خوتا بار بار ویلی ته میدان نوم دی، ته سړی نوم دی، د ځمکې نوم دی، د کوی نوم دی. ټوله که موږ تطبیق کړو چې بدر سړی نوم دی، ځمکه سړی ته منسوب شوه، کوی ځمکې ته منسوب شو. دا د گنجي رټ د بې خان که نه گنجی به وچرته څوک مونږ چې واړو والا گنجي رټ اوس هم خلک گنجي رټ وایي. چا تاریخ نه معلوم، مشرانو ته معلوم وي. بدر هم دا شان یو میدان دی چې اصل کې دا د یو سړي ځمکه ده. شهرت یې د کوی د وجې دی ځکه چې پکې اوبه وي خوږې، او بیا پکې د اسلام او د کفر منځ کې لومړنۍ معرکه شوې ده، نو بیا شهرت نور هم ډېر شي. دا د بدر اهمیت چونکې ډېر دی، الله والا اهمیت ورکړی دی. د بای صحابه کرامو نه غلطي شوې ده، لکه حاتب بن ابي بلتع رضی الله عنه نه یو غلطي شوې ده. فتح مکه چې کېږي د هغې راز یې فاش کړی دی. یو خپلوان ته یې لیکلی دی، خدای نه یې لیکلی چې داسې کېږي، خو د هغې نه فهمیږي دا چې د راز فاش کړی د رسول الله صلی الله. او چې کله پته ولګېږي نو سیدنا عمر فرمایي چې یا رسول الله ما پرې دی منافق سروالو زمو اور ته دی بدري دی بارام کې نه ته څه پته چې بدري صاحب الله معاف کړي. هغه چې تاسو کو چې تاولې دا کار کړل هغه وی ټول ال خپلوان شته، زما خپلوان نشته. ما وی چې مشرکین یو احسان وکم چې یو راز ورته فاش کړ، نو زما بچی خو کم سے کم ما ته په ښه انداز کې راشي. د نورو ټولو ملګري شته دلته کې، زما د خاندان څوک فرد نشته دلته کې. او دویمه ده چې که راز فاشم شي نو زما دا ایمان دی چې الله تعالی فتح درکوي. لکه چې تا دا خط یا دا پیشنګویي د ځانه نه ده کړې، دا هغه خپلو در پیش کړی. مونږ د خپل اولاد د بچ کولو لپاره څه نه کوو. دا خلک رہی په صحابه اعتراضات کوي چې دی ولې کول تا چېرته اولاد دپاره اوښ نه دی په بډه کړی. خو زه حیران یم چې ټول کړاوونه پلار کوي، بیا خلک سوي الجنة تحت اقدام الامهات. یعنې پیدایش نه وایې تر آخره پورې پلار ذمه دار دی. اصل کې دغه روایت ثابت نه دی، هغه یو جزوي واقع وه. یو صحابي دی هغه راغی و چې یا رسول الله زما نوم په فلان کې غذا کې لیکلی شوی دی، خو زما مور دی وخت کې بیماره ده. هغه ورته وفرمایل ته جنګ له مه ستا جنت د هغې د خپو د لاندې دی، نو هغې له خلکو عموم ورکړه. یو ښځه چې په خپله مشرکۍ جنتي نه وي نو د هغې د خپو لاندې جنت به کوم ځای. بیا زمونږ خلک هم دعا همیشه د مور نه غواړي، پلار ورته عجیبه شی ښکاري. نظمونه هم چې مونږ ګورو په مور جوړېږي. دا روش بدلېدل پکار دي. د پلار اهمیت د مور نه په دې باب کې ډېر دی. دومره چې مور مظلومه وي، کمزوره وي، خو د هغې اهمیت که پیدا کوي شریعت په دغې بیس پیدا کوي. دارنګې په دې بیس پیدا کوي چې بچې د هغې په خېټه کې ډېره موده وي. خو دا مطلب خو نه چې ته د پلار معامله کې صفر ضرب ورکړه پلار ته. د پلار حق د مور نه ډېر دی په دغه لحاظ، ذمه دارو په لحاظ. البته چې مظلومیت ته وګورئ، کمزورۍ ته وګورئ، نو بیا د مور حق ډېر دی په مقابله د پلار کې. ځکه پلار خو ټوپونه والی شي په اولاد، سوک سپېړی چلولی شي، مور به دغه نه شي کولی. یو تحنن دومره دی، هغه محبت دومره وي چې هغه آړی راشي هڅه نه شي کولی. پلار لخت ته هم لاس کولی شي، هر څه کولی شي. بار کې عباده بن صامت د زوی عبدالله چې کوم دی د جنگ حنین زمانه کې پیدا شوی دی، په دې لحاظ سره دی صحابي شو. او پلار یې چې کوم دی کان شهد بدرن وهو احد النقباء لیلة العقبه، او دی یو دی په نقباو کې. نقبا د نقیب جمع دی، نقیب سردار ته وایي.
دا 12 سرداران بیعت عقبہ اولا بیعت عقبہ ثانیہ کتا ته یاد شي یعنی د هجرت نه یو 2 کال مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصار نو بیعت اغستو راغلی ونصار التګي نو دا کم صحابي چې سیدنا عباده بن الصامت رضی الله تعالی عنہ د انصاری شو مخکې باب سره تعلق لري حب د انصار سره د ایمان علامت شګه ځکه حالته کې حدیث راوړو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال وحاله عصابه من اصحابه دا تاسو ته منظر کې شي وي اټول حالت تا ده چې رسول الله فرمایل پدا سے حال کی چې دنه غیر چا پیرو دا مرګري خدای مرګرو عصابه وا عصابه څه شي دا جماعت ته وي د 10 نواله تر 40 پورې العصابه بكسر العين الجماعه من 10 الى 40 خدای چې لا واحد لها من لفظها دې واحد نشته ده عصابه واحد نه البته یو کس ته عصابه نه وي چې کم سے کم لسی او زیات نه زیات سلیخ اته جمع راضی عصائب او عصب دې جمع راضی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نګیر چا پیر مرګری ناستو خوغه عصابه وا یعنی لسنواله تر سلويخ ته پوری او جمګټه وس مگر ته سوال بایعونی علی الله تشرکو بالله شیئا بایعونی بیعت څه دوی اصل کې بیعت دا عبارت ته د معاهده معاملہ کول یو عهد کول بایعونی ما سره معاهده وکي او دا دلیل لري خبره دا زمونږ د دې دور کې چې کوم الیریس دی وای چې دا بیعت بیا بیا کول دا بدعت ده و دې حدیث کو څه مطلب دی پیغمبر صحابه نبی بیا دخل خپل مګری یعنی صحابه دي صحابه سره تجدید بیعت کوي دا ګناه نه بدعت ورته نشي ویل بدعت نه دومره چې دې دور کې کوم خلک بیعتونه کوي نه غلط کوي یو د خپل اصلاح بیعت ته نه بهشکه چا سره وکړه څوک نه سره وګوره چې قرآن او حدیث نه واقفي د نفس په شرارتونو هم پوهیږي هغه نه بیعت شه سره معاهده وکړه اب تا ته نفس د اصلاح چول نه کوي چې نفس په دې اصلاح کېږي بدېږي دا بدعت نه ده البته دا بدعت وي چې سړی د امیر په شان ته هغه سره بیعت وکړي چې دا هر څه کې ستا خبره منم او زه به داسې کوم او داسې به نه کوم دغه نه دی مطلب یو طرف ته خلکو د دې نه بالکل انکار وکړو او بل ځای ډېر غلط استعمال لې د تبلیغیان یو امیر داغه د حکم دی مخالفت بالکل نه کوي ولې جی اطاعت د امیر فرض ده په جناب هغه دا نه ده هغه سیاسي امیری مونږ یو ځای یو جلسه وایله دلو زما بیان شو پکې را پاسې دم ابو اوکاشه یو مجاهد حافظ سعید تقریر شروع کړه زرا روان شو نامه ته ودرېد ما ته دا خو ته د امیر د حکم خلاف کړې ما ته دا مقتدین لا داسې کړو په بل اختیار باندې کړل مې مانه بیعت کړل او نه د امیر غنم هغه استعمال له هغه دا امیر نه ده اطاعت د امیر فرض ده هغه امیر المؤمنین دی د مسلمانانو سیاسی امیر دی هغه ته تاسو کفار او فاسق وایي بلې شاو توحید امیر هم نه ده انا تبلیغیان امیر دی نه بل چا امیر دی سیاسی امیر دی چا اطاعت چې لازم ده هغه سیاسی امیر نه کې هغه امیر کوم چې زو ته منتخب کو دا څومره افراد او تفرید ده سو خلک انکار کوي بالکل تبعات نه او بل خوا چې بس یو امیر تجویز کړي هغه نه خو نه کیږي او خیال راځي چې دا شریعت تقاضا ده شریعت چې ویلي دی اطیع الله و اطیع الرسول و اولي الامر منکم
التنا مراد اولو الامر دی. اولو الامر هغه چاته وی چا تړل پرانستل دی، په قانون نفاذ کوي، سزا ور کوي، جزا ور کوي. هغه امیر نه کوم چې تا لارې لپاره مقرر کړی دی، یې جماعت کې امیر کړی دی، هغه اطاعت کوشش کوو، شابه کې څه راوسته. دا غلطه پیژنګلوي، شریع اصطلاحات مو بدلای. دا بشمیره بدعاتو کې زموږ دا قوم مبتلا شوی دی. یهودیت ته چا یو کې چا نصرانیت جوړ کړی، دا نه جوړول بګر. بیعت وکړې پس شي باندې پدې نه چې تو کال کې مال سمرا مدینه راکې یا و زکات زما مرکز ته وروړي. ماره خلک لیدل هغه چې بیعت کی بیعت کلو منه شرط دی چې ستا زکات په پلان کې زیاته راځي. وجه یې ته په سنجي وجه دا چې دا مونږه صحیح ځای کې لګو، اځ دې بیا وګور نه هغه په خپل استعمال کړی. تاسو جماعتونه اشتدان د اسلامي جماعتونه وایي که بل فرض دغه شان خبرې شي نه بیا خو د حکومت دا ذمہ داری ده چې هغه هر سړی په دې پابند کړي، زکات ته ما سره جمع کړي. دا اول الامر اطاعت لازم ده، غدا کول الامر ده. کله چې هغه یې نه خلک سګي هغه سره رمضان چې راځي او د بانک د خپل پیسې راو باسي، یعنی کچا د دینی پارټي امیر ورته نه سره جمع کوي، خو چې کوم سیاسي امیر دی چې هغه ملک چلی دی نو دی هغه نه مضبوط دی. سملوي ظلم نه ویل دی دین رنگ ورکړي، دین رنگ کې دا کفر کوي په ملک، نظام مو برباد دی. پکارداری چې چا څومره پیسې موجود دي چې حکومت دا غینه کم کټوتی کوي د زکات په نوم دی. تاسو دا صحیح پرې نه چلے دوه بیا دوه کاله پسې تاسو هم کوي چې کوم کوم ځای ولګي د 15 کاله پس په حالات بالکل سم شي. نه دا سو کټوته ته پرې دي او نه خلک هغه عمره غني خپل چې منتخب کړي چې پلان کې سه او پلانې سه او پلانې سه هغه عمره دي. دا معاهدی ته التبعات ویل دي. ولی ورته بیعت وی بے عین بیع او شراء. قرآن کې ذکر آشته کنه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. التم معاهده ته سویل دي خرید فروخت. په دې باندې چونکه انسان دا معاهده کی چې زبا د خپل خواهشات اتباع نکوم، دا الله او دا رسول رضا وکوم، دا یو معاهده وشوه. د دې په نسبت بدل کې الله دې له سور کوي. دا اصحابونه وی چې بایعونی علی الله تشرکو بالله شیئا، واه ما سره بیعت وکړه، تجدید وکړه د ایمان چې شرک بنه کوي الله سره هیڅ چیز با الله سره نه شریک بیا دوباره وایا. ولا تسرقوا غلا بنه کوي، ولا تزنوا زنا بنه کوي، ولا تقتلوا اولادکم اولاد بنه قتل وي. دیولونه وی چې ولا تقتلوا بس اولادکم یې ولې وبک. کدی یو وجه خدای چې دا اولاد قتلول خو قتلهم دی او صله رحمی پرې کولم دی، دوه ګناونه دی. به سره خپل اولاد قتل کی دا دوه ګناونه وکړل، یو خدای قتل سزا شو، بل لا چې د رحم پرې کړل. دویم وجه دا کی چې لانه کان شائعا فیهم، هغه یو بل څوک نه قتل، خپل اولاد لا قتل. نو چا کې کوم مرض دی ورته یاد کړه. یره اصلاح چې کین دا هغه مرزو کې چې کوم قوم کې موجود دی، کم چې نه موجود دا هغه تردید مکو، اواز هم نشته پیمانه سکے. دی با اولاد کې زنانم قتلول، اوبه دا غیرت توجه قتلول او زامن چې کوم دی به قتلول چې دا ماشومان دي ګټه نشي کوله، بوج جوړیږي، دوه قتل کړي. دومره چې قتل د نارینه او کمو پکې او قتل د زنانو پکې ډیرو. ابن حجر یو بل نقطه ته پیدا کړی دا چې دای په دی وجه قتل د اولاد لیکل دی چې خو ماشومی غریب خپل دفاع نشي کولای. ماشوم چې پیدا کی دفاع کولی شي خپل، هغه څوک لاري او کسپیده ورځي او کومل هر څه جو سره. نو دا حالاتو کې دته یو پیغور ورکړي ته هغه چې سره
پنجازمائی کې چې غریب لا خبر نه شي. ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتوا ببهتان. امام حریری خپل کتاب الغریبین کې الغریبین فی القرآن والحدیث ایوډه ښه کتاب دی وجلد کتاب ته هغه دی جمله وضاحت ډېر عجیب او غریب طریقې سره کوي. زما د نظر نه چون کلمې دل تیر شوی تاسو ورته دا ورېدلې مې هغه وایي چې دا لا تاتوا ببهتان دا اصل کې دی تفترینه بین ایدیکن وارجلکن. در زنانوں پر بیعت کې قرآن مجید فرمایلی چې ښځې به بهتان نه جوړوي. بهتان څه مطلب چې جوړي کی د خپلو لاس او خپو په منځ کې. لاس او خپو منځ کې څه مطلب بدکاری کول. ښځه بدکاریو کی خپل لاس او خپې استعمال کې لکه خلک چاته وی لګا سخت انجل بنجل کې بل سره دا کنایه د شي نه زنا کولو. نو که یو ښځه دا چلو کی بل فرض چې هغه خپې انجل بنجل کی چا سره لاس انجل بنجل کی او دا غې نه کم بچې وروړي نه بس شي او بهتان یې یا به خپل پلار نه دا بل چا وایي. دا هم هغه الفاظ دي خدای الله رسول هغه له عموم ورکړي په داسې انداز کې چې نارینه او ضعیف شامل کی. ولا تاتوا ببهتان او تاسو بهتان نه جوړوي. بهتان څه ته وایي؟ هغه دروغ چې تا پچا ویلي او هغه ور نه حیران شي مبهوت شي دغه ورته بهتان وایي. لکه یو سره یو دروغ وایي پچا باندې پاګه صفت نه موجود خبر نه دی هغه ویل نه دي. هغه خبره چې کله هغه سړی ته ورسیږي نو تا هغه ته کتلی پتا چا چې دروغ ویلی تا سرسل شي ته حیران شې تا خپل ان رزم کو تختی چې پاګره په دا څه کوي دا خلک پرې ته بهتان وایي کنه فبهت الذی کفر دغه به تینا وتره بهتان بهتان پجامه لګوي. راتلل بنکوي بهتان ته جوړوي تاسو پمین د خپل الله سنو د خپل په دې شکل کې ودا کنایه شي د خپل نفسونو نه. یره تاسو په خپل ځل کې یو بهتان جوړ کړل نو چا باندې بهتان مې لګایا. ولا تعصوا فی معروف دا جمله ډېر د سوچ لایق ده. حدیث ده کنه پیغمبر وی ما سره بیعتو کې ولا تعصوا فی معروف زما مخالفت بنه کوي په معروف کې. څه مطلب کبل فرض پیغمبر چاہتا د منکر عمل حکمو کی آیا امتی بیا تسلیمی نہ یعنی با الفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ منکر بان حکم نہ گئی لیکن کبل فرض آپ منکر حکم کی لا طاعت فی معصیت الخالق للمخلوق لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. او چې کله د رسول الله دا شان دی نو د بل چا واسه شانی چې کته د څوک منکر باندې عملو کې دی خیر دې مشر. ولا تعصوا فی معروف البته عام محدثین دې دا مطلب دی چې عصیان ونه کوي د حس مشر په معروف کې. فمن وفا منکم فاجره علی الله نو چا چې پتا سو کې په دې سزنوانه وفاداری وکړه دې پورا کړل شرک نه دان پرې خره بچ کړي سرقه نه کوي زنا نه کوي قتل د اولاد نه کوي بهتان پچا نه لګي دارنګ عصیان په معروف کې نه کوي بدل به الله اجر ورکړي دنیا کې عمر کې آخرت کې عمر کې. ومن صام من ذلك شيئا او څوک چور رسید په دې سزونه کې یو سیسته یعنی شرک وکړي بل فرض سرقه وکړه زنا وکړه قتل د اولاد وکړه بل فرض فعوقب فی الدنیا سکار یو کا پدې کې او غلط سزا ورکړې شو په دنیا کې فهو کفاره له
نو دا د لپاره کفاره شو. خلک وی علماء د اختلاف کوي، اختلاف نه کوي. دې حدیث څه مفهوم ده؟ یو سړی په هغه باندې د بدکارۍ الزام لګېدل او ثابت شو، هغه ته سزا ملو شو، دا سزا کفاره شو. آخرت کې سپین باز حدیث هغه مفهوم ده. یو سړی قتل وکړو او دې قتل کړی شو، فهو کفارة الله، صفا شو. د دې ځنا د حدیث نه اختلاف پیدا شوی دی. ابن حجر بشمیره صفاتو کې لیکلی دی. ما ته ډېر ښه یاد دی چې کله ما خپل پی ایچ ډي کوله نو په کې دا حدیث زما زیر بحث په دې باندې لویه مناظره ده. د ابن حجر په کافي کار کړی او دا قتل غواړي علمي چیز ده. د حدیث ظاهر نه دا فهمیږي چې او چا ته سزا ملو شوه بس دا مسئلہ پاک رہا. حدیث دا فهمیږي. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة الله. ومن اصاب من ذلك شيئا، او یو سړی جا پدې کې یو کس ته ورسېد خو ثم ستره الله، او بیا الله په د پرده واچوله، دنیا کا رضا نه شامله، فهو الى الله، دې الله د سپارل شوی ده. ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه، کاغه غواړي معاف وکړي او کاغه نه غواړي سزا ورکړي. یعنی مشیت الہی تسپارل شوی ده. دا خبره چې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فبايعناه على ذلك، نو موږ هغه سره په دې خبرو بیعت وکړو. نو بیعت رستم ثابت ده، یعنی بیا بیا بیعت ته ګناه مو وای. البته پیران چې کوم بیعت کوي چې تو امر خپل د فصل شپږم یې سره وړي، ابو ساړه بدرې مزمای یا و چې کوم دی فلان کې قسم غوا چې دا غي غلان زر ټاکی ټاکی او ما دراوړي، دا قسمه بیعتونه دا ګناه دي. دا شری بیعت نه کوم چې شریعت والی قرآن حدیث. بس اقول قولي هذا استغفر الله.